श्रीगुरुतं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार। राधाचिन्ता निवेशेन जस्य कान्ति विलोर्पिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गित विग्रहम्। फुल्लेन्दीवरकान्तिं इन्दुवदनं वराहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाङ्गनयनपलार्चिततनु गोगोपसंहावृतं गोविन्दकलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। महाभावस्वरूपितं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिकीर्तं नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जे दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। नमो राधिका वै तदीय प्रियाय नमः अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। भक्ता विहीनाय अपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कमादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्षतं तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्तेव नास्तेभ्य गतिरन्यथा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति।
अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमार्चनीय नित्य स्मरणीय नित्य चिंतन भगवत पार्षद प्रवर प्रेम भक्ति मंदाकिनी जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी गुरुवरे श्री चरण कमलिदास आधामित भक्ति पुनःअनंत शास्त्र दंड नाम पूर्वक तार अहित कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी परमाराध्यतम विष्णुवाद पड्ड गोस्वामी महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर परिकर भक्ति सिद्धांत सरजी ठाकुर प्रभुपाद गौर किशोरदास बाजी भक्तिमोहन ठाकुर जगन्नाथ दास बाजी महाराज षड़ गोस्वामी परिकर गौर नित्यानंद प्रभु सवार राधा श्याम सुंदर मदन मोहन तदीय परिकर बिंद सकल अवतार जीवन तदीय परिकर बिंद गंगा जमुना तुलसी महारानी भक्ति देवी भक्ति शास्त्र जो चरण कमलियाधमेर भक्तिपूर्ण अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक ताहादेर हईते कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। उपस्थित परम पूज्यपाद वैष्णव बिंद उपस्थित मायेरा सकलेर चरणे अधमेर यथायोग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक आपनादेर हईते कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। आपनारा कृपा करुन आशीर्वाद करुन যেন নিত্যকাল হরি গুরু বৈষ্ণবের মহিমা গুণগান কীর্তন করে আমার নরাধম পাপিষ্ঠ জন্মকে যেন আমি ধন্য করতে পারি। হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণবন্ধ দন্তে হরি গুরু বৈষ্ণব তিনি স্মরণে হয় সর্ব বিঘ্ন বিনাশন सर्ववांछित पुरम। ओ जय श्री राधे जय श्री राधे। আমরা কয়েকদিন যাবত শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर उपदेशामृतक नामक ग्रंथ থেকে আমরা শ্রবণ করছিলাম। এখন আমরা শ্রবণ করব। প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা কি কিছু বলবেন? প্রশ্ন। উত্তরে বললেন, ব্রজ বনিতাগণের आचरित उपासनाई श्रीकृष्णेर सर्वश्रेष्ठ उपासना। श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान निरंकुश इच्छामय। प्रसंगक्रमे विश्वभानु रायनंदिनी श्रीमती राधारानीर आविर्भाव प्राय आसते गेल। कृष्णेर जन्माष्टमी सेও আমাদের पालन करा হয়েছে। এখন এই কৃষ্ণের উপাসনা বিষয়ে যখন আলোচনা চলছে আমরা সে বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমাণ করে দিয়েছিলেন এই যে সব শব্দগুলো আমরা যে পাই যে কৃষ্ণের উপাসনার কথা কিছু বলবেন, উত্তরে পাচ্ছি ব্রজ বনিতাগণের आचरित उपासनाई कृष्णेर सर्वश्रेष्ठ उपासना। ब्रज बनिता माने ब्रज गोपीगणेर तादेर उपासना हच्छे सर्वश्रेष्ठ उपासना। भगवान श्री कृष्णचंद्र निज मुखे घोषणा करेছে बहु भक्त जगते रयेছে, सकल भक्तेर थेके श्रेष्ठ भक्त बोले घोषणा करेছেন भगवान कृष्ण ब्रज गोपीगण सर्वश्रेष्ठ। ए विषये आमरा आरो प्रमाण पाई। যেমন আমরা পাচ্ছি অনেক ভক্ত রয়েছে, সে ভক্তের গুণমহিমা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতে গিয়ে বর্ণিত রয়েছে। বলছে প্রহ্লাদ হইতে যুধিষ্ঠির পঞ্চম পাণ্ডবাদ ইনারা শ্রেষ্ঠ। আবার যুধিষ্ঠির হইতে আমরা শ্রেষ্ঠ কাকে বলবো? যাদবগণকে।
যাদবগণ অপেক্ষা উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব হইতে ব্রজ গোপীগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রজ গোপীগণ হইতে বৃষভানু রায় নন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী শ্রেষ্ঠ। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভজনের যে রহস্যগুলোকে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন, সেই গোপী প্রেমের যে বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তুকে আস্বাদন যে চৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন, সে আস্বাদন কে প্রাপ্ত করার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই তিনি আবার চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে তিনি সেই বস্তুকে আস্বাদন করেছিলেন। শ্রীধাম পুরী ক্ষেত্রে গম্ভীরাতে স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ সঙ্গে আলোচনা করে অপ্রাকৃত রসের নির্যাসকে তিনি আস্বাদন করেছিলেন। তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে জগতে যত প্রকার ভক্ত রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনের কথা বর্ণন করলেন যে কৃষ্ণ ভক্তের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে ব্রজগোপীগণ। তার ব্রজগোপীগণ যে সেবা করেছিলেন কার? ভগবান গোবিন্দের। তাহলে আমাদের নির্দেশ এটা করলেন যে কৃষ্ণ উপাসনার হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কোন কৃষ্ণ? কৃষ্ণ আমাদের রসগত বিচারে কৃষ্ণের কথা আলোচিত রয়েছে। আমি সেদিনটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। হ্যাঁ, ভগবান ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, সকল রসের আধার। আবার ওই কৃষ্ণ যখন তিনি মথুরায় যাচ্ছেন তখন সে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে পূর্ণ তর। আর ওই কৃষ্ণ যখন তিনি দ্বারকায় লীলাবিলাস প্রকট করছেন তখন তাকে বলা হয় পূর্ণ। একই কৃষ্ণ, কিন্তু তার মাধুর্যের তারতম্য গুণগত বিচার বৈচিত্র্যকে ধীরে 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 এর মধ্যে কম বেশি তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই জন্য পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। যদি তিনি একইভাবে যদি লীলা করতেন তাহলে এখানে পূর্ণতমই বলে ছেড়ে দিত, সেখানে আবার পূর্ণতর আবার পূর্ণ শব্দটি সংযোজন করেছে। স্বয়ং শিব ঠাকুর এই নারদকে এই উপদেশ, এই সব ঘটনাগুলো বলেছিলেন। এছাড়া আরো রয়েছে এ বিষয়ে। লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থের মধ্যে ছিল রূপ গোস্বামীপাদ খুব সুন্দরভাবে বিচার দিয়েছেন, ছিল রূপ গোস্বামী। তার এখানে বলছেন যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন, যে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যে কৃষ্ণের মধ্যে সবসময় ভাব আমি নন্দ মহারাজের পুত্র। হরে কৃষ্ণ। নন্দ মহারাজ আমার পিতা, মাতা যশোমতী মাতা আমার মা। এখানে এই অভিমান, গোপ অভিমান, গোপ পূর্ণ অভিমান। আর এইখানে পূর্ণ রসের সমাহার। কৃষ্ণ যখন চলে যাচ্ছেন লীলাকে অবলম্বন করে বিশেষ ক্ষেত্রে, তখন কিন্তু আর বংশী নিয়ে যায়নি। যে মথুরায় যখন চলে গিয়েছিল কংস বধ করতে, বংশী নিয়ে যায়নি। হরে কৃষ্ণ, বংশী থেকে গেছে বৃন্দাবনে। তা এইখানে যে কৃষ্ণের চারটি মাধুরীর কথা বর্ণন করা হয়েছে, বুঝা গেল? লীলা মাধুরী, রসমাধুরী, বেণু মাধুরী, রূপ মাধুরী। এই চারটিয়া বিশেষ এই ব্রজের মধ্যে রয়েছে, বিশেষ।
ভগবান যখন বৃন্দাবন ছেড়ে যখন চলে গেলেন, এখানে বিন্দু বান্ধির আর ওখানে নাই ছিল, তাহলে থেকে গেছে। হরে কৃষ্ণ, সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে যাচ্ছে, যখন সব ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। তার এই সব জিনিসগুলো ব্রজে পূর্ণ মাত্রায়। তারা ব্রজ গোপীগণ তাহলে কোন কৃষ্ণের না, ওই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ওই কৃষ্ণকেই ওরা ভালোবেসেছে। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। ওই কৃষ্ণ যখন আবার বৃন্দাবন ছেড়ে যখন মথুরায় কংসকে বধ করে যখন কৃষ্ণ চলে গেলেন দ্বারকায়, আর এখানে তো কৃষ্ণ আসবে বলে তো আর আসেননি, আশা দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ আর আসেননি। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করবে কি করে? তিনি আবার 16,108 মহিষীকে বিবাহ করে বিরাট সংসার পেতেছে। হরে কৃষ্ণ। কিন্তু দেখা করবে কি করে? তা সেই রসের বৈচিত্র্যটা যে কত কম, এটাকে উদাহরণ দিচ্ছে। কিরকম? কুরুক্ষেত্রে আসছে স্নান করার জন্য সূর্য গ্রহণ উপলক্ষে, সূর্যকূটে স্নান। ওখান থেকে দ্বারকা থেকে আসছেন ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র, বলরাম, রুক্মিণী, সত্যভামা আদিকে রথে করে নিয়ে আসছেন। সব ওখানে তাঁবু ফেলে, যে বিশাল তাঁবু বলছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে সব এসছে, রাজার থেকে আরম্ভ করে সকলে এসে স্নান করার জন্য। আর এখান থেকে ব্রজ থেকে যাচ্ছে নন্দ মহারাজ, মাতা যশোমতী, অন্যান্য ব্রজগোপীগণ, রাধারানী, সকলে যাচ্ছে স্নান করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। আর এপাশ থেকে যাচ্ছে সুভদ্রা, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ইত্যাদি, সব এক জায়গায় জড়। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যখন দেখা হলো, হরে কৃষ্ণ, ব্রজে যে কৃষ্ণকে দর্শন করে ব্রজগোপীগণের মধ্যে যে আনন্দের যে উৎসব, সে উৎসব কিন্তু ওখানে দর্শন করে সে উৎসব উপলব্ধি করতে পারে নাই। নিতাই গৌর, সে উৎস নাই। রসের চমৎকারিতা দেখুন কত কমে গেছে। বুঝা গেল? তার মানে কি, ওইখানে যখন কৃষ্ণের ভাব যখন প্রকটিত হলো, তখন ওই দ্বারকা মানে কি, বৈকুণ্ঠ চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত। আর সেই ঐশ্বর্যের মূর্তিলে মাথায় তার একবারে, রাজা তো ঝনঝন করছে, একবারে মুকুটে সোনার, নানা রকম অলঙ্কারে সুসজ্জিত রাজবেশ। হরে কৃষ্ণ। আর ব্রজে ছিল গোয়াল বেশ, হাতে একটা গরু তাড়ানো লাঠি, গলায় বনফুলের মালা, এই ছিল সাজ। আর অলকা তিলক আদি করা, আর ওখানে সোনা দানা পুরো ভর্তি, মণিমুক্ত দুনিয়ার ভর্তি রাজবেশ। তাহলে ওইখানে ঐশ্বর্য, আর বৃন্দাবন মাধুর্য। ওখানে এত মাধুর্য, সেখানে ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে পারে না। মানে বৃন্দাবনে যে সম্পদ রয়েছে, এরকম সম্পদ পৃথিবীতে কোনো জায়গায় নেই। হরে কৃষ্ণ। এত সম্পদ দ্বারকাতেও নেই, এত রয়েছে, কিন্তু মাধুর্যের জন্য সব চাপা, প্রকাশ করতে পারে না। তার ওদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি এমন অনুরাগ, কোন কৃষ্ণ না, যে কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিল, এখন ওই কৃষ্ণ খেলাধুলা করতে পারবে? রাজকাল ছেড়ে নিয়ে চলো, সকাল, আমরা তো আগে তোমাকে নিয়ে গরু চড়িয়েছি, কত খেলাধুলা করেছি, চলো তো, যেতে পারবে? হরে কৃষ্ণ। চলো আমরা একটু গরু চড়াতে যাই। তুমি তখন রাজা হয়েছ, রাজা হলে এখানে এসেছো, গরু চড়াতে যাই, চলো একটু খেলাধুলা করি, বলতে সাহস পাবে না? ও করবে, যাবে। তাহলে বুঝা গেল, তাহলে আমরা কোন কৃষ্ণের ভজন করি। এই জন্য মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, আরাধ্য ভগবান ব্রজে সত্য নয়। ওখানে যে গিয়েছে দ্বারকা, কিন্তু ওইখানে কিন্তু ওই ভাবনা নাই।
আমি নন্দ মহাজের পুত্র, ওখানে তার অভিমান নাই। কেউ কিসের অভিমান? আমি বসুদেব দেবকীর পুত্র, ক্ষত্রিয় সন্তান, আর এখানে গোয়ালার সন্তান। দেখুন কত তো ভাত। এখানে নম্র, স্থির, কোন কিছু ব্যাপার নয়, আর ওখানে রাজার ব্যাপার, ক্ষত্রিয়। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। এই জন্য সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে উপাসনার কথা যে এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমাদের আরাধ্য ভগবানকে ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। আরাধনা কারা করেছিল? যা ব্রজবধূ বর্গেন কল্পিতা, ব্রজবধূগণ যাকে ভজনা করেছিলেন। তাহলে আমাদের গৌড়ীয়গণের যে ভজন, যে আমরা আরাধনা করি, কোন কৃষ্ণ? দ্বারকেশ কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ কৃষ্ণ, আর মথুরার সে কৃষ্ণ কংসকে মারছে, ধরছে, এ কৃষ্ণকে না। আমাদের উপাস্য কৃষ্ণকে ব্রজনন্দন, রাধা প্রাণ বল্লভ, গোপীজন বল্লভ, রাধা রমন। আর ওখানে নাম হয়ে গেছে দ্বারকা কি রমন? রুক্মিণী রমন। হরে কৃষ্ণ। আর এখানে নাম হচ্ছে রাধা রমন। বুঝা গেল? সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই আমাদের উপাস্য যে বিগ্রহ দেখছেন, কি আছে হাতে? হ্যাঁ, হাতে ওই একটা গরু তাড়ানো লাঠি আর বাঁশি। হরে কৃষ্ণ। দেখে নেন, হ্যাঁ বাঁশি আছে হাতে। তাহলে বাঁশি কোথায় আছে? বৃন্দাবনে। তাহলে আমরা কোন কৃষ্ণের উপাসক? ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন প্রাণবল্লভ, এই কৃষ্ণের আমরা উপাসক। চৈতন্য মহাপ্রভু এই কৃষ্ণেরই ভজনের তাৎপর্যকে বুঝিয়েছেন গৌড়ীয়গণের উপাস্য, যে ব্রজে যে রাধাকৃষ্ণের যে যুগল উপাসনা, এই ব্রজবধূ বর্গেনু যা কল্পিতা। এই ব্রজবধূগণের যে কৃষ্ণকে আরাধনা করেছিলেন, তারা পুষ্প চয়ন করতেন, পুষ্প চয়ন করে লতা পাতা দিয়ে সুন্দর করে ভক্তি সহকারে মালা গেঁথে রোজ ভগবান শ্রী গোবিন্দকে তিনি পড়াতেন তাহারা ভক্তি সহকারে। এই যে কৃষ্ণকে যত যাই দিয়ে সাজাও, কিন্তু ফুল দিয়ে পুষ্প দিয়ে গোপীগণের যে সাজ, এবারে অরিজিনাল এরকম সাজ আর দেখা যায় না। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে ভগবানকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে মালা গেঁথে যে আনন্দ, যে তার সৌরভ এবং তার শোভাকে বর্ধন করে, এরকম শোভা অন্য কোনো ক্ষেত্রে এত প্রকাশিত হয় না। ওগুলো মূল্যবান হলেও কিন্তু এর মূল্যের অনেক দাম বেশি। এত ভক্তি মেশানো, প্রীতি মেশানো, অনুরাগ মেশানো, এই জন্য এর সৌরভ এবং দর্শনের পরিপাটি সম্পূর্ণ আলাদা। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। তার এই জন্য এখানে ছিল ভক্তি সিদ্ধ প্রভুপাদ বললেন যে ব্রজবধূগণের আচরিত উপাসনাই কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। কৃষ্ণ হচ্ছে পূর্ণ শক্তিমান। এই যে 64 কলা যেটা বললাম, রূপমাধুরী, বেণুমাধুরী, রূপমাধুরী, লীলামাধুরী যে রয়েছে, এই জিনিসটা ব্রজে পূর্ণ মাত্রা দেখা যায়, আর কিন্তু আর কোথাও পাবেন না। হ্যাঁ, পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ রসমূর্তি, পূর্ণ কলামূর্তি, আর পূর্ণ প্রেমের মূর্তি, মাধুর্য মূর্তি হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। আর কি বললেন? নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়। ভগবান তিনি হচ্ছেন নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়। সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি তৎপর। দেখতেন ব্রজলীলার মধ্যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র একটু মনে থেকে কেউ যদি কৃষ্ণকে ভালোবাসার ভাব হৃদয় যদি একটু পোষণ করে, কৃষ্ণ ঠিক তার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে গেছে। তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য কৃষ্ণ সচেষ্ট। বুঝা গেল?
হ্যাঁ, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে শুধু এইটুকু ভাবনা করেছে, এইটুকু ভাবনার জন্য ভগবান তার মনোবাসনা পূর্ণ করে। উদাহরণস্বরূপ আপনারা এই যে যাজ্ঞিক পত্নী যে উপাখ্যানটি রয়েছে, ওইখানে ওই জিনিসগুলো দেখা যায়। ব্রজগোপীগণরা কি করতো, দুধ ওদের তো বিক্রি করতে কোথায় যেত? মথুরাতে। মথুরা, সেখানে বিক্রি করতে যেত দুধ, দই, হ্যাঁ, সকালে বিক্রি করতে যেত। হ্যাঁ, তাহলে ব্রাজ থেকে কেউ দূর থেকে আসছে, কারো সামনে আছে, এরকম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তার রাস্তা যেতে সমস্ত পরিচয় হয় না? পরিচয়, বন্ধুত্ব পাতে যায়, বন্ধুত্ব হয়, উভয় যায়। আর যেতে যেতে যেখানে যা ঘটনাগুলো ঘটে শুনে সেগুলো আলোচনা করে না, করতে করতে যায়, রে ওই জায়গায় হয়েছে রে, ওই জায়গায় সেই হয়েছে রে, আর খুব সুন্দর পুত্র হয়েছে রে, বলে না? তা সেরকম ওখানে কথা উঠেছে, ওরে বাবারে, নন্দ মহারাজের পুত্র দেখতে এত সুন্দর, তাকে একবার কেউ যদি দেখে না আর মন কেউ ঘুরে না আসে, নিজের ছেলেকে ভুলে যায়। কৃষ্ণকে একবার দেখলে তার মন, সে মূর্তি নয়নে হেরি, কেউ নাই ঘরে ফিরি, ঘরের দিকে আর মন ফিরেও আসবে না একবার যদি তাকে দেখে। তার সুন্দর মুচকি হাসি, হ্যাঁ, নয়ন হাসি, সে রোজ গরু চড়াতে সখাগণের সঙ্গে নানা রকম খেলাধুলা করে, হ্যাঁ, সেই কৃষ্ণের রূপমহিমা সবগুলো তার বর্ণন করছে, যেমন যাচ্ছে সকলে একসঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু যারা কাছাকাছি তারা নন্দ মহারাজ ছেলের সঙ্গে রোজ দেখাশোনা করে, যা দেখতে যায়, কিন্তু যারা দূরে আছে, আর তখন এটাও ছিল, ভয়ও ছিল, কংসের কাছাকাছি যদি কেউ থাকে না, যে দর্শন করতে যাবে না, কেন কংস আছে, কেউ যদি আবার জানিয়ে দেয়, নানা রকম বিভিন্ন রকম বাধা বিঘ্ন থাকে, তো তা ওইরকম থাকে, আসতে পারে না ক্ষেত্রে। এরকম কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, জানিস নন্দমাজ পুত্র খুব দেখতে খুব সুন্দর, জানিস। তা ওদের মনের মধ্যে জাগলো, ঠাকুর, হে কৃষ্ণ, তুমি সত্যি তো সকলে মনোবাসনা পূর্ণ করো, হ্যাঁ, সকলে তোমার জন্য নানা রকম রান্না করে তোমাকে খাওয়ায়, তুমি যদি আমাদের এখানে আসতে, তোমাকে আমরা প্রাণ ভরে সেবা করার সুযোগ পেতাম, হ্যাঁ, আমরা কত কি না করে তোমাকে ভালো মন্দ রান্না করে, হ্যাঁ, আমাদের মনের মতো করে তোমাকে সাজাতাম, তুমি যদি একবার আসতে, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের জীবন ধন্যাতি ধন্য হতো। এরকম মনের মধ্যে আশা পোষণ করে রেখেছে, কি বুঝলেন? হরে কৃষ্ণ, এরকম আশা মনের মধ্যে পোষণ করে রেখেছে। কৃষ্ণ কি আসবে না? গোচারণ করতে করতে তো অনেক দূর যায়, আমাদের কাছাকাছি কি আসবে না গরু চড়াতে? হরে কৃষ্ণ, কোনদিন আসবে না? আমাদেরকে সৌভাগ্য হবে না? বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ, এরকম মনস্থ করেছে। আর এরকম তাই ওদের মনের ভাব দেখে কৃষ্ণ সকাল সকাল উঠে ব্রজগোপী সব সকাল, এই চল, আজকে আমরা মুখ দেখায় যাবো, চল। বুঝা গেল? যাটা না হচ্ছে ভাদ্রোল, চলে যাব, চলো। তাই সব নিয়ে সেখানে গিয়েছে, এমন সময় খেতে আরম্ভ করেছে, খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন কি করবে? খাওয়া দাওয়া নাই, ভিক্ষা করতে পাঠালো, ওরা তো কিলো দিল না। শেষকালে ওদের বাড়িতে গেল, আর সে ব্রজগুলো, হ্যাঁ, কৃষ্ণ এসছে, আমরা তো জানি না। হ্যাঁ, ওই যে যজ্ঞ টজ্ঞ করবে, পূজার ক্ষেত্রে যত সামগ্রী, নানা রকম পিঠে পানা, হ্যাঁ, পরমান্ন, নানা রকম খিচুড়ি, অন্ন, নানা রকম চব্য চস্য লেজ্জপীয় সব সেবা লাগাবে। হ্যাঁ, আপনাদের দিতে কিন্তু পারবো না আমি, হরে কৃষ্ণ, মনে মনে সেবা করুন, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এরকম তো চিন্তা করছে, কৃষ্ণ এসেছে। ওরা গিয়ে যখন বললো, চলো 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 চলো, তোমাদের নিতে পারো, আমরা নিয়ে যাচ্ছি, ও সকাল হাতে বললো, আমরা নিয়ে যাবো সঙ্গে করে। তাই সকল সখী গোপীগণ যা রান্না করেছিল সব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে, সব ভালো করে কৃষ্ণ বলরামকে সেবা করাবে, সখীগণকে সেবা করাবে, আজ সুযোগ পেয়েছে। আর তার মধ্যে কেউ কেউ বলছে, হ্যাঁ, এসব রান্না তোমার নিয়ে চলেছে, এখানে যোগ্য হবে, তোমাদের যেতে দেবো না।
কেউ কেউ আছে জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে চাইছিল, শিকল লাগিয়ে দিয়েছে, বেরোতে দিচ্ছে না, হ্যাঁ আটকে দিয়েছে নানা রকমই করে। আবার কাউকে আবার আটকাতে পারেনি, তারা সব নিয়ে কৃষ্ণর কাছে এসে উপস্থিত হলো। কৃষ্ণকে তারা নিজে হাতে পরিবেশন করে ভগবানকে সেবা দিলেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। আর একজন গোপীকে তার স্বামী আটকে দিয়েছে, শিকল তুলে দিয়েছে, আর সে কি করলো, ওই কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে সে দেহ রেখে দিল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। এ হলো ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র। দেখুন, মনে চিন্তা করেছিল কৃষ্ণ কি আসবে না, আমাদেরকে মনোবাসনা পূর্ণ করবে না। দেখুন কৃষ্ণ তার মনোবাসনা পূর্ণ করে দিলেন, এখানে এসে খাওয়ালেন। আর যে ঘটনা আমি বলবো না কেন, মানে তিনি যে পূরণ করেন, আসেন, সে একজন পলটা দেওয়ার জন্য এখান থেকে। হরে কৃষ্ণ। উদাহরণস্বরূপ তার পূর্ণ করলেন কে বলুন। এই জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র তিনি পূর্ণ শক্তির দ্বারা, পূর্ণ ভক্তিকে তিনি ব্রজগোপীগণের মধ্যে যা কিছু ছিল সেই সেবার উৎস মূর্তি হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। এই জন্য তিনি পূর্ণ আছে, এই জন্য পূর্ণ, এই জন্য সম্পূর্ণ তিনি পূর্ণ, পূর্ণ রসের মূর্তি। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সিঙ্গার রসের মূর্তি হচ্ছে স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ। এই জন্য পূর্ণ রসগুলো সেখানে প্রকটিত। আর তিনি ইচ্ছাময়। পূর্ণ শক্তি মানে একটি পূর্ণ শক্তি আছে, সেই একই শক্তির তিনটি কার্য। তিনি পূর্ণ শক্তিমান, আবার পূর্ণ শক্তিমানের একটি আবার পূর্ণ শক্তি রয়েছে। পূর্ণ শক্তিকে বৃষভানুরায় নন্দিনী শ্রীমতী রাধা রানী হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি। সেই একই শক্তির হচ্ছে তিনটি কার্য রয়েছে। আনন্দ বা রসাস্বাদন দান, দুই কর্তৃত্ব পরিচালনা বা ভক্তিত্ব সম্পাদন, তিন সত্তা প্রকাশ বা অস্তিত্ব বিধান। এই তিনটি শক্তি রয়েছে। প্রথম উক্ত শক্তির নাম হচ্ছে লাদিনী। এই তিনটি যে শক্তির কথা বলা হলো তার মধ্যে প্রথম শক্তির নাম হল লাদিনী শক্তি। এই লাদিনী মানে আনন্দ, আনন্দ প্রদান করেন। ভগবান কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করেন এবং সেই কৃষ্ণকে এবং রাধা গোবিন্দকে যিনি ভজন করেন, আরাধনা করেন, তারা এই আহ্লাদিনী শক্তি থেকে তাদের হৃদয়ের মধ্যে এই আহ্লাদ শক্তি প্রকটিত হয়। এটা তারা আনন্দ উপলব্ধি করেন কৃষ্ণ সেবা। বুঝা গেল? মানে রাধারানী কৃপা না পেলে আমরা কোনোদিন কৃষ্ণ সেবা করতে পারবো না। কৃষ্ণ সেবা করে কে? রাধারানী একমাত্র তিনি সেবাই করেন। তাহলে তার সেবার কিছু ছিটে ফুটে যদি রাধারানী কাউকে দেয় কৃপা করে, তবে আমরা তার সেবা করতে পারি, তবে তার প্রীতিবিধান কিছু করতে পারি। ছিটে ফোটা যদি আমাদের মধ্যে পড়ে তবে, নচেত নয়। এই জন্য সেই শক্তি, প্রথম সেই শক্তির নাম হলো লাদিনী শক্তি, মানে আনন্দ প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রভাবের নাম হচ্ছে সম্বিত। সম্বিত। আর তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। তা কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু সন্ধিনীর পরিণতি। ভগবান যে তিনি যে ভোগ্য বস্তু আদি গ্রহণ করেন কোন শক্তির দ্বারা? এই সন্ধিনী শক্তির পরিণতির দ্বারা। আর সম্বিত মানে জ্ঞান, ভক্তি বিষয়ে, ভগবত সাধন ভজন বিষয়ে যেসব অপ্রাকৃত যে বস্তুগুলো প্রকাটিত হয় মনুষ্যের মধ্যে, জীবের মধ্যে,
এগুলো এই সম্বিত শক্তি দ্বারা প্রকটিত, মানে ভগবান কর্তৃক, ভগবান যাকে দিবে সেই পাবে। আনন্দ বলো, জ্ঞান বলো, যা কিছু এরকম যা কিছু গোবিন্দ যাকে দিবে সেই পাবে। তিনি যাকে দিয়ে যা করাবেন তিনি তাই করবেন। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। সকলের ইচ্ছা হতো, ও করছে, আমার দ্বারা হলো না কেন, আমি তো করতে পারতাম। আরে ভগবান তাকে সেই জিনিসটা দিয়েছে, সে অধিকারটা তাকে দিয়েছে, এই জন্য সে করছে। বুঝা গেল? মানে আমাদের মুসলমান নিজস্ব কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব ভগবানের ইচ্ছা, তার হাতে সব। বুঝা গেল? তিনি কৃপা করে যাকে যা দিবে তাই তিনি পাবেন। এগুলো পূর্ব জন্মের সাধন ভজ সংস্কার লব্ধ, এই জন্য এগিয়ে যায়। অনেকেই যায় কেন, আগে তো সাধন করে এসছে, সে সাধনেরই দেখে ভগবান তার পাত্র তৈরি আছে দেখে তাকে সেটা দিয়েছে, ওই জন্য সে এগিয়ে গেল। কিন্তু আমি এগোতে পারছি না কেন, না আমি হয়তো সেরকম কিছু করিনি, এ পাত্র তৈরি হচ্ছে, হয়তো তারপরে হয়তো ভগবান কৃপা করে তাকে দিবে। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। ভগবান সবাইকে সব জিনিসটা কেন দেয় না, যা যেরকম আধার আছে, হ্যাঁ, সেরকম ভাবে ভগবান দেয়, কৃপা করে। আর ভগবান যদি মনে করে স্পেশাল এই জীবকে আমি কৃপা করে এর দ্বারা আমি কিছু করাবো, সেটা তার স্পেশাল কেস। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। স্পেশাল, এটা হলো স্পেশাল কেস। তৃতীয় প্রকাশের নাম হচ্ছে সন্ধিনী, কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগবস্তু সন্ধিনী পরিণতি। এই সন্ধিনী শক্তি কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণ বিলাসের উপকরণ। এই যে ধাম আদি কোন শক্তির দ্বারা প্রকট করেন? বৃন্দাবন ধাম, পুরী ধাম, যেসব ধামগুলো ভগবানের নিবাস যে স্থানগুলো, এগুলো সব সন্ধিনী শক্তির দ্বারা ওগুলো প্রকট করে। আর যেমন বিগ্রহ, ভগবানের বিগ্রহ, গীতা ভাগবত আদি, এসব শক্তির ক্রিয়া। শ্রী কৃষ্ণ বিলাসের উপকরণ, এগুলো হচ্ছে বিলাসের উপকরণ, বিলাসের উপকরণ এই সবগুলো। এ ধাম হচ্ছে বিলাস, সে স্থান। প্রভৃতি যাবতীয় চিৎ বৈভব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এই সব শক্তিগুলো ভগবানের সেবা করছেন। সম্বিত শক্তি ভগবানের অনুভব কর্তৃত্ব। এই সম্বিত শক্তিতে ভগবানের অনুভব করায়। সবার যে পরিপাটি যা কিছুই সবকিছু অনুভব করা, যে আমি খেলেন, আমাকে যে প্রশ্ন করা আমি কিরকম খেলেন, কিরকম আনন্দ পেলেন। হরে কৃষ্ণ। খেলেন তো কিরকম আনন্দ পেলেন, কি সুখ অনুভব করলেন, হ্যাঁ, এখানে কোন শক্তির দ্বারা না, সম্বিত শক্তির দ্বারা ভগবানের অনুভব কর্তৃত্ব প্রকাশ করে থাকেন, এর দ্বারা অনুভব করা। তার ওই শক্তি মানুষের মধ্যে ভগবান দিয়েছে ছায়া রূপে। এ জগতে আপনারা যা কিছু দেখছেন ওই গোলক বৃন্দাবনের একটি ছায়া বিশেষ, ছায়া। বুঝা গেল? এই জড় জগতের যা কিছু প্রকাশ হয়েছে ওই জগতের আংশিক জিনিসটা ছায়া প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীধাম, বৃন্দাবন ইত্যাদি যে আমাদের ধাম রয়েছে, ওগুলো কিন্তু ওই ধামের অপ্রাকৃত ধামে ভৌম জগতে প্রকাট। বুঝা গেল? ও ছায়া নয়, ওই যে ওই একই বস্তু, একই জিনিস, ওটা আলাদা নয়। ওটা আলাদা নয় বলেই তো ওখানে নিত্য বিরাজমান, ওই জন্য এখানে লীলা বিলাস করে। বুঝা গেল? আর ভগবান যখন যেসব জায়গায় তিনি বিরাজ করেন সেটা ধাম বলেই জানিবি, ধামে পরিণত হয়। ধাম তখন বিস্তার করে, বিশাল বিস্তার করে। ভগবান যখন আসেন স্থান বিস্তার করে, ধাম নিজেকে বিশাল রূপে বর্ণন করে।
যেমন আমরা পাচ্ছি চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণন করতে গিয়ে বলছেন, নবদ্বীপের বর্ণনা দিচ্ছে, কি বলছে? লক্ষ কোটি লোক চন্দ্রগ্রহণের সময় স্নান করছি। জাগতিক ভৌগোলিক যে জগতে, ভারতে কত কোটি লোক আছে? 150 কোটি। আর ওখানে যে বলছে লক্ষ কোটি, তাহলে লক্ষ কোটি আছে গোটা বিশ্বে। তাহলে এগুলো কি কথা? অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত ধান বৈশিষ্ট্য। এই জন্য জড় ভৌতিক লোক জড় জ্ঞানকে যখন মিশিয়ে করব হবে না, এটা অপ্রাকৃত জগতের কথা। কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন এই জড় জগতের ভাবনা নিয়ে জড় বস্তুকে আমি আলোচনা করবেন, কোনোদিন হবে না। লক্ষ কোটি লোকের বর্ণন দিচ্ছে ওখানে, তাহলে সে মিথ্যা কথা বলছে না। তিনি ভাব নেত্রে যা দেখছেন ওটা ঠিকই, এটা মিথ্যা কথা নয়, ওইটাই সত্যি। কিন্তু আমি ওই স্টেজে যখন যাব তখন ওই জিনিসকে উপলব্ধি। এই জন্য তো শাস্ত্র তো সকলেই পড়ে, শাস্ত্র তো সকলেই পড়ে। বড় বড় পণ্ডিতও পড়েছে, কত বিচার বিবেচনা, কত কি করেছে। সকলের ধ্যান ধারণা অনুভব এক নাকি? কোনোদিন না। অনুভব আলাদা হবে না। একই জাতীয় বস্তু আপনি খাচ্ছেন, একই অনুভব উপলব্ধি করতে পারবেন না আপনার। যেমন মিছরি আপনি খাচ্ছেন, অনুভব করছেন, কিন্তু কারো যদি যেটাকে আমরা জন্ডিস রোগ হয়ে যায়, জন্ডিস রোগ, তাকে যদি মিছরি দেওয়া যায় সে কি বলবে? তেতো। বুঝা গেল? যাকে জন্ডিস রোগ নাম শুনে চোখ হলুদ হয়ে যায়, পুরো হলুদ, ওই এক প্রকার রোগ। ওই রোগ হলে মিছরি যদি খায় তখন ও তার জিহ্বাতে কি লাগবে? তেতো অনুভব হবে, তেতো লাগবে খেতে। তার মিছরিটা কি তেতো? তেতো কোনটা? তার ওই রোগের দ্বারা সে ওই তেতো অনুভব করছি। হরে কৃষ্ণ। তার লৌকিক জগতে দ্রব্যের দ্বারা যেন আমরা অনুভব করি, সেরকম অপ্রাকৃত জগতে পড়লেও তো উপলব্ধি করতে পারবে না। শিব ব্রহ্মা নারদ আদি তারা সেগুলোকে উপলব্ধি করতে পারছে না। সাধারণ মানুষ তো কার কথা? এই রয়েছে, আলোচনা করছি, এই শুনছি, একটু মনে একটু আনন্দ হচ্ছে, একটু সুখ অনুভব হচ্ছে, এইটুকু যা। এটা আমার ভিতরে কি সেটাকে হচ্ছে? মন হৃদয় আলোড়ন করছে, প্রাপ্তির জন্য মন কাঁদছে না। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এইরকম জিনিসটা হয়। কিন্তু এই জিনিসকে উপলব্ধি করতে গেলে ভগবানের অশেষ কৃপাতে, এই জন্য বলছে ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। বুঝলেন? হরে কৃষ্ণ। ভগবান যাকে কৃপা করে জানাবেন তিনি জানবেন। তাহলে আমরা কি সকলে জেনে বসে আছি? বহু শাস্ত্র ঘেটে সব বুঝে গেছি, সব জেনে ফেলেছি, এত সোজা? তাহলে তো হয়েই গেত বাবা। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এই যে আনন্দের ভক্তিত্ব উপলব্ধি এবং ভগবত জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। যে ভগবত জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণ সেবা করিতেছেন। শিলাদিনী শক্তি রসের বিবর্ধন এবং নবনবায়নমান রস চমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য ভক্ত তার ভাবের অনুযায়ী, ভক্তির প্রেমের অনুযায়ী ভগবানকে এক এক রূপে এক এক ভাবে ভগবানকে অনুভব করেন, দৃশ্যমান অনুভব করেন। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। কিছু কিছু রোগও আছে এরকম শোনা যায়, যে এরকম এখন দেখছি সাদাকে পাশে লাল মনে করবে, লালকে আবার চশমা যদি থাকে বিভিন্ন কালারে বিভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। আবার কিছু নাকি এরকম রোগ আছে, এরকম রংকে সে আবার অন্য অন্য রঙে সে দেখবে।
রঙে রঙে দেখা যাবে। তার লৌকিক দৃষ্টিতে যে এরকম দেখা হয়, আর প্রেম ভক্তির অনুরাগে যখন রঞ্জিত যখন ভাব প্রকট হবে, তখন সে কৃষ্ণের অনুভবকে কিরকম ভাবে দেখবে? নিত্য নতুন নবনবায়মান রূপে দেখবে, নিত্য নতুন নবনবায়মান রূপে দেখবে তাকে, একইভাবে নয় নিত্য নতুন স্বাদিষ্ট। এই জন্য অনেক সময় আমরা দেখি রান্নার ক্যাটাগরিতেও অনেক সময় দেখা যায়, হ্যাঁ, এক একজন রাঁধুনি ওই একই সবজি রান্না করছে, একই সবজি একই মশলা, বুঝলেন, কিন্তু এক হবে না। প্রত্যেকটা স্বাদিষ্টের একটা টেস্টই একটা আলাদা, পাকের পরিবর্তনের দ্বারা এবং রান্নার কলা কৌশলী মশলার দেওয়ার ক্যাটাগরির দ্বারা এক একটা রাঁধুনি রান্নার ক্যাটাগরি অন্যরকম স্বাদিষ্ট আলাদা বুঝা যায়। একই রকম নয়, একই তেল একই সব, রান্নার অনুভব আলাদা। হরে কৃষ্ণ। আবার ভক্তির ভাবে যদি অনুরাগে থাকে, কৃষ্ণ সেবার নিমিত্ত ভাবে ভাবান্বিত হয়ে যে রান্নার পরিপাটি যদি ভিতরে থাকে, সেখানে রান্নার আবার ভাব কোয়ালিটি আবার আর আলাদা। আবার ঠাকুরকে যখন ভোগ দিবে, সে পূজারী যদি ভাবে একবার ডগমগ হয়ে যায়, কৃষ্ণ সেবা আনন্দে যদি একবার মুখরিত হয়ে যায়, সেবা পরিপাটি যদি ওই বস্তুকে প্রদান করেন, তার স্বাদিষ্ট আলাদা। হরে কৃষ্ণ। আর যিনি গ্রহণ করবেন, তার মনের মধ্যে ভক্তি টকমুখের যদি ভাব ভাবা যায়, তার স্বাদিষ্ট আলাদা, এক রকম ভাব সে আলাদা অনুভব করবে। হরে কৃষ্ণ। কিসের দ্বারা? না ভক্তি রাসের তাৎপর্যের দ্বারা উপলব্ধি করবে। সেই মূর্তিকে বিশ্বভানু রায় নন্দিনী শ্রীমতী রাধা রানী, তিনি প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষেত্রে আস্বাদন করিয়ে থাকেন। আজ এখানে থাক সর্ব বৈষ্ণবী সকল ভক্তবৃন্দের চরণে নমস্কার। আপনারা কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন, যেন এইভাবে যেন হরিগুরু বৈষ্ণবের ভগবানের নাম গুণগান কীর্তন করে যেন আমার পাপিষ্ঠ নরাধম জীবনকে যেন আমি ধন্য করতে পারি। প্রিয়াচন হইবেন প্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্ধ দন্তে করিহাস। রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই বলবেন না, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। সবাই জোর করে বলো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। I bol Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol। Nitai Gaura Hari Bol,
Jai Gaur Premanande.